السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم قذافی اسٹیڈیم پنجابی ہال میں موجود ہیں، جہاں پر ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر پاکستان ہیلتھ کا ایک ادارہ ہے، جس نے صحت مند توازن ماں باپ، متوازن خاندان، خوشحال پاکستان، اس کا مقصد یہ ہے کہ ماں بچے کو، خاندان کو فری میڈیسن دی جائے، ان کی نشو و نما بہتر سے بہتر انداز میں کیجیے۔ آج کی تقریب کا مقصد یہ ہے، تو ہم چلتے ہیں اس تقریب کے اندر اور ان سے بات کر کے پوچھیں گے کہ یہ متوازن خاندان کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ ہمارے سوشل میڈیا ہی کے ایک ممبر محمد داؤد بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں طاہر احمد صدیقی صاحب، تو تشریف لاتے ہیں آپ کی بھرپور تالیوں میں طاہر احمد صدیقی صاحب۔ ماں بچے کی صحت اور خاندان کو ایک مناسب سائز میں، متوازن سائز میں رکھنے کے لیے اپنی خدمات پیش کرتا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کہ زچگی کے دوران ماؤں کے مرنے کی تعداد 1 لاکھ جو ریشو باہر کے ترقی یافتہ ملکوں میں یا ترقی پذیر اور پاکستان جیسے ممالک میں ہے، اس لحاظ سے ابھی بھی ہم پیچھے ہیں۔ نوزائیدہ بچوں کے 1 سے 5 سال تک کے بچوں کے مرنے کی تعداد اور بے روزگاری، امن و امان کی صورتحال اور ڈفرینٹ جو ہمیں بیسک بنیادی ضروریات سے بھی ابھی تک ہم محروم ہیں، اس کے لحاظ سے دیکھا جائے مختلف معامل ہے ہمارے پاس، ہمارے معاشرے میں، جن پہ پہلے ہی بہت کوششیں ہوئی ہیں، لیکن عمل درآمد اس طرح نہیں ہوتا۔ ایک تو ہمارا معاشرہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ آبادی کو ہم نے روکنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں بہت ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں کہیں جانا پڑے یا چیک اپ کروانا پڑے۔ اگر میاں کہے کہ بیوی کو چیک اپ کرانا ہے تو اس کے سسرال والے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اگر بیوی کہے کہ میاں چیک اپ کرائے آبادی کے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو وہ اس کے سسرال والے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ذہنی طور پہ ہم لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکے کہ ہم نے اس چیز کو روکنا کیسے ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو میں دنیا میں بھیجتا ہوں اس کا میں خوراک کا، نظام کا، ہر چیز کا بندوبست کر کے بھیجتا ہوں۔ تو ہم لوگ سنت اور قرآن پاک سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ اپنے بیٹے کا بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، پہلے منصوبہ بندی کرتے ہو۔ ہم نے کیا سوچ لیا منصوبہ بندی کیا چیز ہے؟ جب کوئی بندہ منصوبہ بندی کا نام لیتا ہے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں وہی منصوبہ بندی ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنے خاندان کو کس طرح چلانا ہے، کتنے بچے آپ کو چاہیے، کتنا بہترین انتظام۔ ہم نہیں کہتے کہ 2 ہی کرو، 3 کر لو، مگر اس کو پڑھانا بھی، لکھانا بھی، سمجھانا بھی ہے، اس کو ہر چیز آپ نے پڑھانی ہے۔ آپ اپنی جیب بھی آپ نے دیکھنی ہے، میاں شفیق صاحب آپ نے جیب بھی دیکھنی ہے کہ کتنے وہ اپنی جیب افورڈ کر سکتے ہو آپ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ساتھیوں، آج کی جو میٹنگ ہے بڑی زبردست قسم کی ہے، تو اس میں پاکستان کا بھی بھلا ہے، آپ کا بھی بھلا ہے۔ تو لب لباب یہی تھا کہ ہماری آبادی بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ترقی ہونی چاہیے، جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، وہ اتنی تیزی سے نہیں ہو رہی۔ تو اس کو ایک سمبولیکلی اشارتاً آپ کو بتانے کے لیے میں مثال دے دیتا ہوں کہ پاکستان کی آبادی ہر سال
جتنا بڑا ہمارا پشاور شہر ہے اتنی آبادی بڑھ جاتی ہے، اور اس آبادی کو سہولیات دینے کے لیے پشاور جیسے شہر میں جو بھی انفراسٹرکچر موجود ہے، سکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، باقی دفاتر ہیں، اتنے دفاتر اتنا انفراسٹرکچر ہمیں چاہیے، لیکن ہم ترقی اتنی تیزی سے نہیں کر رہے، لیکن آبادی بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو اس وجہ سے پھر ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں ہو رہے، حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم ترقی والی جو شرح ہے اس میں ہم بین الاقوامی سطح پہ بہت نیچے چلے گئے ہیں۔ سب لوگوں نے اس معاملے میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، بیسیکلی ایڈوکیسی کمپین تھی کہ اس کے متعلق لوگوں کو قائل کر رہے تھے، اور قائل کرنے سے مراد ہمارا یہ ہے کہ بیہیویئر چینج لانا ہے۔ آپریشن کی سہولت ہے کہ جب بچے مزید نہیں چاہیے تو وہ آپریشن کروا سکتے ہیں، عورتوں کے لیے آپریشن کی سہولت ہے، جب بچے مزید نہیں چاہیے تو وہ آپریشن کروا سکتی ہیں۔ آپریشن ہاسپٹل بیس سینٹر پہ ہوتے ہیں۔ پنجاب کے سارے ٹیچنگ ہاسپٹل، سارے ضلعی ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اور سارے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، جن کو عام فہم زبان میں سول اسپتال کہا جاتا ہے، وہاں پہ ہماری یہ سروسز موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ساری کی ساری رینج فیملی پلاننگ کی، ادویات کی وہاں پہ ہم رکھتے ہیں، اور پبلک کے لیے فری آف کاسٹ اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دوسرے سینٹرز ہیں جو کہ کمیونٹی بیسڈ ہیں۔ ہاسپٹل سے باہر محلوں میں، کالونیز میں ہمارے چھوٹے چھوٹے سینٹرز ہیں جو کہ فلاحی مراکز کے نام سے آنا چاہیے۔ اچھا، اگر ہم آبادی کے حوالے سے بات کریں، اور اگر ہم یہ بات کریں کہ بچے کم پیدا کرنے چاہیے یا بچے 2 ہی اچھے ہیں، تو ہم 6 بہن بھائی ہیں، میرے ماموں کے 9 بچے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ اس طرح سے جتنے بھی اگر ہم اپنی بیکورڈ ایریا میں جاتے ہیں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کسی کے 8 بچے ہیں، کسی کے 6 بچے۔ اچھا، بچے پیدا کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں اس کو بہت اچھا سمجھا جاتا تھا کہ فلاں دے انے بچے نے تے فلاں دے انے بچے نے، ایک عجیب ایک تاثر تھا ہماری سوسائٹی پہ کہ جس کے جتنے بچے ہوں گے وہ اتنا جو ہے ہنسی اور خوشحال جو ہے وہ خاندان ہوگا۔ لیکن اگر ہم آج کے دور کی بات کرتے ہیں تو چیزیں بڑی مختلف ہیں، بہت زیادہ مختلف ہیں۔ بچے پیدا کرنا بڑی بات نہیں ہے، بچوں کی پرورش کرنا بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیٹس سپوز اگر ہم بات کرتے ہیں، میں نے میرا ایکسپیرینس ایسی جگہوں پہ بھی رہا ہے جن کے بچے 2 ہیں اور ان کی پرورش جو دیکھی جائے تو بہت ہی شاندار طریقے سے کی جاتی ہے۔ یہ جو ویلفیئر سوسائٹی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ بچوں کی پرورش جو ہے وہ اس طریقے سے کی جائے اور اس کو کنٹرول کیا جائے تاکہ بچوں کی پرورش اچھی ہو سکے۔ میں نے ایکسپلور کیا، لوگوں کو جتنا دیکھا، آج کل اگر ہم بات کرتے ہیں بچوں پہ، بہت سے ایسے بچے ہیں جن کے پاس ایجوکیشن کے کوئی وسائل نہیں ہیں، بہت سے ایسے بچے ہیں جو اعلیٰ معیار کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ان کا فوکس آج کل رہتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ رہتا ہے۔ یہ میرا ہمیشہ سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ ہر کوئی یا تو ٹک ٹاک پہ لگا ہو۔ پریزیڈنٹ ہیں پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے، میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ میڈم فاطمہ کا بھی شکریہ، انہوں نے بھی ہمارے پروگرام کو جوائن کیا۔ آج کا جو پروگرام تھا اس کے اغراض و مقاصد جو تو صدیقی صاحب نے بتایا ہے، وہ تھا انٹریکٹیو سیشن ود جرنلسٹ کالمسٹ، یعنی کہ آپ کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشن تھا۔ مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کا اپنا پیغام آپ تک پہنچائیں اور آپ ہمارا پیغام سوشل میڈیا سے، پرنٹ میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے لوگوں تک پہنچائیں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ جب اخبار والے اچھی خبر لگائیں گے تو محکمے کا بھی نام اچھا ہوگا۔ آج کل ایک جو بندہ کام کرتا ہے لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، لیگ پلنگ اس کی ہوتی ہے۔ جو بندہ سچ بولتا ہے اس کے بھی پیچھے لگ جاتے ہیں کہ یہ بندہ سچ کیوں بولتا ہے۔ جو بندہ ایمانداری سے کام کرتا ہے اس کے بھی پیچھے لگ جاتے ہیں کہ یہ اینو بڑا شوق ہے کام کرنے کا۔ تو میں نے یہاں پر آ کر ایک میڈیا ٹیم تشکیل دی 20-25 لوگوں کی، جو کہ سوشل میڈیا پر جو ہمارے مختلف ایونٹس ہوتے ہیں ان کی
कवरेज कोई और भी नेचुरल तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, हमें उससे कोई इशू नहीं है। नेचुरल तरीके भी हैं और ये मॉडर्न तरीके भी हैं। तो हमारा सिर्फ इतना सारा पैगाम है कि महकमा बहबूद आबादी बच्चों की तादाद या उसमें कोई वो नहीं लगाती कद गन कोई नहीं है, 2 बच्चे हों, 3 हों, 4 हों, वो आपकी ज़हन में है कि मैंने कितनी फैमिली बनानी है। लेकिन अगर आपके पास 4 बच्चों की आपके ज़हन में है कि मैंने 4 बच्चे की फैमिली बनानी है, तो उसमें बजाय इसके कि हर साल एक बच्चा पैदा हो, आप 3 साल का वक्फा करके 12 सालों में कमरा होता है और 9 उसमें बच्चे होते हैं। तो ये इस्लाम के असूलों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। आप कितने मर्ज़ी बच्चे पैदा करें, लेकिन 2 बातें याद रखें, 3 साल का वक्फा और हर बच्चे को 10 साल के बाद अलहदा कमरा। ये बच्चों के हकूक़ हैं और वालिदैन के फ़राइज़ हैं। अगर आप 5 बच्चों को 5 कमरे दे सकते हैं तो 5 बच्चे पैदा करें। 100 बच्चे पैदा करना चाहें तो 100 कमरे बना लें। अब अपनी आमदन को देखें, अपने वो और अपनी बीवी को भी देखें कि बीवी की सेहत बच्चों से कितनी मुतासर होती है। एक बच्चे को संभाले, दूसरे बच्चे को संभाले, तीसरे। और अगली बात यह है कि बच्चा जो है ना, जब 3 साल से पहले कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो आपने देखा कि बच्चा आने वाले बच्चे को मार रहा होता है। वो इसलिए कि इसने मेरा हक छीन लिया है, ये जो माँ बाप के प्यार का हक है ये मुझे था और ये कौन आ गया। लेकिन जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा, 4 साल का हो जाए, वो बाहर निकल जाएगा, खेलेगा, तो फिर उसको वो चीज़ फील नहीं होगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो बातें आपने इधर से सुनी है, पैनल से इधर से सुनी है, या आप लोगों के ज़हन में है, वो लिखें प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, और लोगों को पैगाम दें। अगर हर आदमी जो यहाँ पे मौजूद है 5 लोगों तक पैगाम पहुँचाए और उनको कहे कि आपने भी 5 तक ये पैगाम पहुँचाना है, तो हमारा पैगाम इंशाअल्लाह मुअस्सर तरीके से लोगों तक पहुँच जाएगा, पूरे पंजाब में फैल जाएगा। आगे हमारा इसमें कोई फ़ायदा नुकसान नहीं, हमारी तो नौकरियाँ, उन लोगों का अपना फ़ायदा नुकसान है। वो सोचे ना कि 5 बच्चे हैं, उनकी तालीम, उनकी खुराक, आजकल की महंगाई है, वैसे ही उसने मार दिया बंदों को। तो आजकल और मज़हर इकबाल साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आज के इस प्रोग्राम का मकसद क्या था, थीम क्या था, इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर, इस प्रोग्राम के हवाले से कुछ बताएं नाजरीन को। जी, हमारा यहाँ पे जो आज प्रोग्राम था ये इंटरेक्टिव सेशन फॉर जर्नलिस्ट और कॉलमिस्ट था। इसमें हमने अपने अखबार वाले, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को बुलाया हुआ था और उनको हमने अपने महकमा बहबूद आबादी का पैगाम दिया कि लोगों तक हमारा जो पैगाम है वो पहुँचाएँ, अपने अपने जो है ना मीडिया चैनल से और अपने अपने अखबारात से और अपने अपने मुसन्नफ़ों से। तो हमने ये पैगाम दिया है कि ख़ानदान जो है वो मतवाज़न होना चाहिए, इससे पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। अफोर्डेबल फैमिली साइज़ वो होना चाहिए और HTSP यानी हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग प्रेगनेंसी, माँ अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाए और इससे 3 साल का वक्फा आ जाएगा। तो सर, ये जो आपका एक स्लोगन है मतवाज़न ख़ानदान खुशहाल पाकिस्तान, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ये है कि अफोर्डेबल फैमिली साइज़, आपकी जो आमदनी है उसके मुताबिक आप अपने बच्चों को पैदा करें। जितने बच्चों की सेहत, तालीम और परवरिश का आप बंदोबस्त कर सकते हैं, आप उतने बच्चे पैदा करें और एक बच्चे से दूसरे बच्चे में 3 साल का वक्फा हो, क्योंकि इसी से माँ और बच्चे की सेहत बेहतर रहेगी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जैसे कि अभी मैं स्पीच भी सुन रहा था कि माँ और बच्चे के लिए मेडिसन, वालिद के लिए ये जो ऑपरेशन का सिस्टम, इसकी अवेयरनेस के लिए आप क्या अब तक इक़दाम कर चुके हैं? बहुत हमने किए हैं प्रोग्राम। एक तो ये है कि जहाँ हमारे फलाई मराकज़ हैं वहाँ पे माँ और बच्चे की आम बीमारियों की अद्वियात बिल्कुल फ्री मुयस्सर है। उसके अलावा हमारी ख़ानदानी जो मनसूबाबंदी है उसकी भी अद्वियात मुयस्सर हैं। हमने MSU के कैंप किए, हमने सेटेलाइट कैंप किए, यानी कि जहाँ हमारे फलाई मराकज़ हैं या हमारे हॉस्पिटल है उनसे बाहर निकल कर हमने फार फ्लंग एरियाज़ में जहाँ पे महकमा बहबूद आबादी या महकमा सेहत का कोई सहूलत नहीं है, वहाँ तक हमने अपने महकमे की सहूलियात लोगों तक वहाँ पहुँचाई।
تو सर ये बताएं कि आपके महकमे के जो मराकज़ हैं ये किस किस जगह पे वाक़ हैं? ये हमारे लाहौर में तो 101 जो यूनियन कौंसल हैं उसमें मौजूद हैं। ये 50 के करीब हमने हॉस्पिटल्स में शिफ्ट कर दिए हैं। बाकी मुख्तलिफ यूनियन कौंसल में उसके एड्रेसेस हमारे पास मौजूद हैं, वो आपको दे देंगे, तो वहाँ मौजूद है हमारे सेंटर। जी, तो आपने मज़हर इकबाल साहब की बातें सुनी कि वो उन्होंने सारी डिटेल से बात बताई कि आज के प्रोग्राम का असल जो मकसद है वो अवेयरनेस थी कि आम आवाम तक इसका पैगाम पहुंचाया जाए, किस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए, किस तरीके से अपने बच्चों के साथ चलना चाहिए, कितने बच्चे पैदा करने चाहिए। बच्चे पैदा करना जो है वो जुर्म नहीं है, लेकिन असल ये है कि उनकी तालीम को देखना, उनकी सेहत को देखना, ये देखना कि क्या हम 2 बच्चे पाल सकते हैं, 4 बच्चे पाल सकते हैं, 1 बच्चा पाल सकते हैं। अपनी उस हवाले से देखें कि हमारे क्या इतने वसाइल हैं, हम वसाइल में रहते हुए अपने मामलात को। जी, तो नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर अमजद साहब मौजूद हैं जो कि सर गंगाराम हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, और आज के इस प्रोग्राम में उन्होंने भी इस प्रोग्राम में काफ़ी अच्छी बातें जो हैं वो आवाम तक पहुंचाई कि माँ बाप को कैसे चलना चाहिए, कैसे अपनी ज़िंदगी का सिस्टम चलाना चाहिए बच्चे पैदा करने के लिए या ना करने के लिए, जो भी मामला है उस हवाले से हम डॉक्टर अमजद साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे कि माँ बाप को क्या मतलब अवेयरनेस देनी चाहिए जिससे हमारी आबादी और हमारे बच्चे सेहत तंदुरुस्त, जैसे कि यहाँ का स्लोगन भी मैंने देखा है, मतवाज़न ख़ानदान खुशहाल पाकिस्तान। जी, हमारा एक कॉन्सेप्ट है प्री मैरिटल काउंसलिंग। मतलब शादी से पहले हम लोगों को या नौजवान बच्चे बच्चियों को बताना चाहते हैं कि शादी के बाद उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। तो यही बेसिकली अगर ज़िम्मेदारियाँ वो समझ लें तो वो खुशहाल ख़ानदान की तरफ गामदन हो जाते हैं। तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट हमारा आता है हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसी, कि हमल के लिए मुनासिब वक्त कौन सा है और मुनासिब वक्फ़ा कौन सा है। तो हम जैसे मज़हर इकबाल साहब ने भी बताया कि जी 2 बच्चों के दरमियान में अगर 3 साल का वक्फ़ा होता है तो बच्चों में और माँ में जो पेचीदगियों की शरह है वो बहुत कम हो जाती है। तो अगर ये सारे के सारी बातें हम आदाद शुमार के बेस के ऊपर करते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते। अगर ये वक्फ़ा किसी तरह कम होता जाता है तो बच्चों में और माँ में पेचीदगियों की शरह ज़्यादा होती जाती है, बच्चे कमज़ोर होते हैं, माँ कमज़ोर हो जाती है और सेहतमंद माहौल नहीं रहता। तो इसी तरह अगर 3 साल से 2 बच्चों के दरमियान 3 साल का वक्फ़ा होगा तो ये पेचीदगियाँ ख़त्म होते होते तकरीबन ना होने के बराबर हो जाती हैं। और मॉडर्न वर्ल्ड जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने यही चीज़ अपनाई और वो सेहत के जो पैरामीटर्स हैं उनके वो बहुत अच्छे हो गए हमारे मुकाबले में। वो इसलिए तरक्की याफ्ता ममालिक कहलाते हैं कि उनके सेहत के पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं। सर आवाम के लिए क्या पैगाम देंगे, माँ बाप के लिए ख़ुसूसन? आवाम के लिए यही है कि जितने बच्चे वो अफोर्ड कर सकते हैं उतने बच्चे पैदा करें। पाबंदी तो नहीं है, लेकिन हमने खुद से अपनी अकल समझ बूझ के मुताबिक इस बात का फ़ैसला करना है कि हमें कितने बच्चों की ज़रूरत है और हम कितने बच्चों को पाल सकते हैं। पाल के मतलब सिर्फ पालना नहीं है, उनको एक अच्छा इंसान बनाना है। तो बच्चों को पाल के अच्छा इंसान बनाने की सलाहियत हम में कितने बच्चों के लिए है, उतने ही बच्चे पैदा करें। और हम इस मामले में आपको सहूलत देने के लिए मौजूद हैं, हर वक्त मौजूद हैं, हमारे सेंटर्स मौजूद हैं कि आप जितना वक्फ़ा चाहते हैं हम वो वक्फ़ा करवाने के लिए तैयार हैं। और जब आप ये समझें कि फ़ैमिली जितनी चाहिए मुकम्मल हो गई, जितने बच्चे चाहिए मुकम्मल हो गए, तो हम उस मामले में भी आपकी खिदमत करने को तैयार हैं। तो खिदमत वही है, मामला वही है कि जितने बच्चे आप आसानी से पाल सकें, उसकी अच्छी तरबियत कर सकें, उतने बच्चे होने चाहिए। जी, तो डॉक्टर अमजद साहब ने बताया कि उतने बच्चे पैदा करें जितने बच्चे आप आसानी और अच्छी उनकी परवरिश कर सकते हो, उतने बच्चे पैदा करें। ख़ुसूसन उनकी तलीम व तरबियत सेहत को साथ देखते हुए आप अपने बच्चे पैदा करें। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने डॉक्टर अमजद साहब की, मज़हर इकबाल साहब की जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लाहौर हैं, उनकी आपने बातें सुनी कि किस तरीके से हमें बहबूद आबादी पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमें बच्चों की शरह कम करनी चाहिए, इसलिए ताकि हम अपने बच्चों की परवरिश बेहतर से बेहतर कर सकें, उनकी तालीम बेहतर कर सकें, उनकी सेहत को ठीक कर सकें। बार बार बच्चे पैदा करने के बाद माँ के अंदर भी इतनी ताकत नहीं रहती कि वो इतने बच्चे पैदा करे जैसे वो बच्चे पैदा करने वाली मशीन है। तो हमें उसको एक औरत
ایک ماں ہی رہنے دینا چاہیے بنسبت کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ جیسے کوئی ایک مشین ہے، کیونکہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے اس سے یہ ہے کہ وسائل، اگر ہمارے وسائل ہمیں اجازت دیتے ہیں تو ہم بچے پیدا کریں، اگر ہمارے وسائل ہمیں اجازت نہیں دیتے تو ہمیں چاہیے 1-2 بچے جتنے ہم افورڈ کر سکتے ہیں، جس کی ہم بہتر طریقے سے تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں، ان کی اچھی پرورش کر سکتے ہیں، ان کا مستقبل بہتر اور روشن کر سکتے ہیں، ہم اس طریقے سے اتنے بچوں کو پالیں، اتنے بچوں کو رکھیں، اتنے بچے پیدا کریں تاکہ خوشحال خاندان جو ہوگا وہ خوشحال، جیسے کہ ان کا لوگن بھی ہے متوازن خاندان خوشحال پاکستان۔ کیمرہ مین احمد کے ساتھ سید عدنان ہاشمی، ون نیوز، لاہور۔